जय श्री श्री राधा माधव की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल दास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्त वृंद की। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की। समवेत गौर भक्त वृंद की। गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरी टू Lord, all glory to Lord, all glory to Lord, all glory to Shri Guru and Gauranga, all glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Gurudev की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य न न मोर न ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतीसे नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद केते अध्याय काट दे। चतुर्थ स्कंद प्रथम अच्छा प्रथम आरंभ विंश अध्याय मत कहले जो शिवजी कथा लिखिलु द्वितीय अध्याय द्वितीय भाग मु द्वितीय अध्याय देखा ठीक अच्छे। श्लोक 1 मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुण्ठः साकं मघवता विभुः यज्ञै
यज्ञपति स्तुष्टो यज्ञभू तमवासत। मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुण्ठ साकं भगवता विभुः यज्ञै यज्ञपति सृष्टो यज्ञभुक्तमवासत। मैत्रेय उवाच शब्दान्वय महामुनि मैत्रेय कहिले भगवान विष्णु अपि मध्य वैकुंठ वैकुंठनाथ साकं सह मघवता राजा इंद्र विभु भगवान यज्ञ यज्ञ द्वारा यज्ञपति यज्ञपति तुष्ट संतुष्ट यज्ञ भुक यज्ञर भोक्ता तम राजा इंद्र को अभासत कहिले। अनुवाद महामुनि मैत्रेय कहिले हे प्रिय विदुर वैकुंठनाथ भगवान विष्णु पृथुंकर अनेश्वत अश्वमेध यज्ञानुष्ठान प्रीत होई इंद्र सहित यज्ञस्थल उपस्थित हेले एवं पृथु को संबोधन करी कहवाक लगिले। ए श्लोकर भावार्थ नहीं परवर्ती श्लोक भावार्थ द्वितीय श्लोक पाठ करिबा। श्री भगवान उवाच एष ते अकार्षिद् भंगम हयमेध शतस्यः क्षमापयत आत्मान ममुष्य क्षंतुर महर्षि। अनुवाद शब्दानुवाद श्री भगवान उवाच भगवान विष्णु कहले एष ही राजा इंद्र ते तुमर अकार्षत करियछि भंगम भंग हय अश्व मेध यज्ञ शतस्य एक शतर ह वास्तविक क्षमा पयत से क्षमा प्रार्थना करुचंती आत्मान तुमको अमुष्य ताहांकु क्षंतुम क्षंता क्षमा करिबा अहर्षि तुम पक्षरे उचित। अनुवाद भगवान विष्णु कहिले हे प्रिय राजा पृथु यही स्वर्गर राजा इंद्र तुमर एकशत अश्वमेध यज्ञ विघ्न सृष्टि कर किंतु वर्तमान से मो सहित तुम निकटरे क्षमा प्रार्थना करने को आसीचंती अतएव यहां क्षमा करने तुमर कर्तव्य। श्रील प्रभुपादंकर भावार्थ ए श्लोक व्यवहृत आत्मान शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे। योगी और ज्ञानी मान मध्य यह हूँ साधारण विधि जे से परस्पर को आत्मन बोली संबोधन करती कारण योगीगण एक जीव को शरीर बोली भावती नहीं। जीवात्मा भगवान अंश विशेष होता हेतु आत्मा और परमात्मा गुणात्मक भाव भिन्न नुहति। परवर्ती श्लोक एक कह शरीर हूँ एक बहिरावण एवं फलत एक उन्नत योगी अन्य को निज ठारू भिन्न बोली भाविबा उचित नुहे। श्री भगवान उवाच एष ते अकार्षिद्रं भंगम हयमेध शतस्य क्षमापयत आत्मान ममुष्य खंतुर्महर्षि। भगवान विष्णु कहले हे प्रिय राजा पृथु यही स्वर्गर राजा इंद्र तुमर एकशत अश्वमेध यज्ञ विघ्न सृष्टि करचंती किंतु वर्तमान से मोर सहित तुम निकटरे क्षमा प्रार्थना करने को आसिचंती अतएव ताहांकु क्षमा करने तुमर कर्तव्य। तो आमे वर्तमान ये जो श्लोकटी पाठ कले विशेष करी पृथु महाराज जे कि भगवान सत्यावेश अवतार कारण पृथु महाराज पिता जे कि बेण राजा थिले से बहुत अत्याचारी शासक थिले प्रजा माननकु ए प्रकार भाव शासन करुथिले बा प्रजा माने तांकर शासन रे बहुत असुविधा भोग करुथिले। केवल प्रजा मान नुहंती ब्राह्मण वैष्णव समस्त को से बहुत कठिन दंड दौथिले बहुत कर्कश हृदय विशिष्ट से राजा थिले एवं विशेष करी तांकर राज्य शासन रे समस्त प्रजा माने उद्ग्रीव हेई विद्वान लोक मान निकट अनुरोध कले जे आपण माने यार किछि व्यवस्था करन तांको कौनसी प्रकार भाव जमी शासन विताड़ित करा जीव से प्रकार कौन व्यवस्था आपण करन कारण एभली भाव से शासन करुचंती एभली भाव तांकर जो शासन लोक माने समस्त त्राही त्राही डाकिले तेणु आपण जदि यार किछि व्यवस्था न करिवे ताहले समस्त प्रजा माने मिली ही किछि गोटे विद्रोह सृष्टि करी तेणु आपण माने किछि गोटे यज्ञ करंतु बा किछि गोटे व्यवस्था करंतु जद्वारा से राजांकर किछि माने से तांकर शासन रु से शासन गादी रु से केमती ओल्हे आसे किंतु शासन आ से न करिवे तार किछि व्यवस्था करन
ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଫଳରେ ରାଜାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ସେଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବେଣ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ବେଣ ରାଜା ସେଠି ମରିଗଲେ। ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ବେଣ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ବେଣ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତୈଳ ଭାଣ୍ଡରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତୈଳ ଭାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ମନ୍ଥନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପୃଥୁ ମହାରାଜ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅର୍ଚି ଦେବୀ, ପୃଥୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅର୍ଚି ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯେମିତି ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ସେମିତି ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲେ, ସେ ଯୁବକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁବକ ମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପରିଣତ ବୟସର ଯୁବକ, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରିବେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସହିତ ଅର୍ଚି ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କର ନାମାନୁସାରେ ଆମର ପୃଥିବୀ ହେଇଛି। ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ ସେ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ପୃଥୁ ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରି ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ କିଛି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ୟାସଦେବ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ବ୍ୟାସଦେବ, ସିଏ ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ପୃଥୁ ମହାରାଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା, କାରଣ ପ୍ରଜାମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଶାସନରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶାସନରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ଯଜ୍ଞରୁ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପାଳନ କରିବାର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର, ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଳନ କରିବାର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ପୃଥୁ ମହାରାଜ। ସେଇଭଳି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତ ଶକ୍ତିର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ନାରଦ ମହର୍ଷି, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ଯିଏକି ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ଗାନ କରନ୍ତି, ସେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଶକ୍ତିର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବହୁ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ନାରଦ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କଥା କହୁଥିବା ହେତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶକ୍ତିର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ ଶକ୍ତିର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ବା ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅବତାର କୋଉ ଅବତାର? ପରଶୁରାମ। ପରଶୁରାମ କୋଉ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ। କଣ ପାଇଁ? ନା ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ନ ଚଳୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ ନ କଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବେ, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରିବେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବ।
କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି ଯେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ, ସିଏ ପରଶୁରାମଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ଜାମଦଗ୍ନି। ପରଶୁରାମଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଜାମଦଗ୍ନି, ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରେଣୁକା। ତେଣୁ ସେ ଜାମଦଗ୍ନିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ନଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ, ସେଇ ସମୟରେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ ଆସି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଗାଭୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ଜାମଦଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଣିଲେନି। ପୁତ୍ରମାନେ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇକି ଚାଲିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡଟା କାଟି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ସେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ପରଶୁରାମଙ୍କର 3 ଭାଇ ଥିଲେ, ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଲଗେଇ 4 ଭାଇ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ପିତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଏଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରିଲେ, ପରଶୁରାମ, ଯିଏକି ମୋ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଯେମିତି ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଯିବେ, ଥରେ ନୁହେଁ 2 ଥର ନୁହେଁ, କେତେଥର ସେ 21 ବାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଧନ କରୁଛନ୍ତି। ରକ୍ତର ନଦୀ ବୁହାଇ ଦେଲେ ପରଶୁରାମ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ ଶକ୍ତିର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନ ଶକ୍ତିର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତପଃ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ଶୟନ ଶକ୍ତିର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି? ଶେଷନାଗ। ସେ ଶେଷନାଗ ଯେ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ। ତେଣୁ ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ଶୟନ ଶକ୍ତିର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। ଯଦିଓ ବଳରାମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶକ୍ତିର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାରଙ୍କର ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ପାଳନ ଶକ୍ତିର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। ତେଣୁ ସିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ତେଣୁ 99 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୋର ପଦବୀ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଭୟଭୀତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଋଷି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଟଳ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବନ୍ତି କଣ, ଯେ ଆମର ଆସନ ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ, ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିକି ଅଶ୍ୱକୁ ଚୋରେଇ ନେଲେ। 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାହଉଛି, ତ ସେ ଅଶ୍ୱଟାକୁ, ଯୋଉ ଅଶ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି, ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ସେ ଚୋରେଇ ନେଲେ। କୋଉ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି? ନା ସାଧୁ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁକୁ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେନି। ସାଧୁ ବେଶରେ ଆସିଲେ କେହି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେନି। ତେଣୁ ସାଧୁ ବେଶରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱ ଚୋରେଇ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯିଏ ହଉଛି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ସେ ସାଧୁ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ଚୋରେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇଭଳି ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଆମ ଅଶ୍ୱକୁ ଚୋରେଇ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ଅଶ୍ୱକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସେ ପାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ ଘଟଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି, ସେ ସମୟରେ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଠକିବା, ସେ ଯୁଗର କଥା ଘଟିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାକ ଯେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ। କେବଳ ସାଧୁ ବେଶ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବମାନେ। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନି। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କଳିଯୁଗର ଅବସ୍ଥା। ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କ କାନରେ ହାତ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ନାରାୟଣ କହ ନା, ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବକ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୁର ପାଦ କମଳୟର ଦାସ ଦାସାନୁଦାସ ବହି ବୋଲି ସେ ସର୍ବଦା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣର ଗୁଣ, କୋଉ କୋଣର କୋଣ
आमे निजको भगवान बोली कहूँ आउ विशेष कर साधु बेश धारण कर ठकिबाटा से जुग ठार एवं चली साधु बेश धारण करिकी लोक मान ठकिबा जमती कहुई आज को 200 वर्ष पूर्व भक्ति विनोद ठाकुर जो पुरी मजिस्ट्रेट थे से विशिकेशन नाम जन तांत्रिक निजक भगवान अवतार बोली कहले एवं सी कहले जे मु कलिजुगर अवतार भगवान तेणु जो माने युवती झील मैंने मो सहित रास नृत्य भाग ने से पूर्णिमा रात्रि में आमंत्रण करुच्ची मो सहित आस अविवाहित युवती मान नहीं नाची माने रास क्रीड़ा करी कृष्ण जमी रास क्रीड़ा करते मुझे रास क्रीड़ा करी से जो तांत्रिक ये प्रकार आस्फालन कला से लोक मैंने आम साधारणतः ओडिशार लोक मैंने बहुत सरल लोक विशेषकर ब्रह्मपुर लोक मान आम तो ब्रह्मपुर जाऊँ प्राय अधिकांश समय ब्रह्मपुर लोक मैंने बहुत सरल आठी भक्त संख्या अधिक सेठी बहुत भक्त संख्या अधिक तेणु ओडिशा लोक विशेषतः सरल लोक से जो एक शुणिले भगवान निजे अवतार ग्रहण करके आम आमंत्रण करें सहित मिशा सेटा किंतु तांत्रिक तार उद्देश्य हूँ अन्य प्रकार किंतु ए कथाटा को भक्ति विनोद ठाकुर डेपुटी मजिस्ट्रेट थे जो सी जापारे जे गोटे तांत्रिक एटा गोटे भंड ये भाव में लोक युवती झील मान आमंत्रण करके तार मंद उद्देश्य चरितार्थ करने ए प्रकार से क्रिया करुच्च तेणु सी कौन कले ना सी पुलिस डिपार्टमेंट को डाकिले सी मजिस्ट्रेट थे मजिस्ट्रेट पुलिस डिपार्टमेंट को अर्डर दवा किसी असुविधा नुह कारण पुलिस डिपार्टमेंट हूँ एसपी एसपी हूँ मजिस्ट्रेट तले तेणु सी पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश देले जाओ से भंडटा को बांधि आण से गोटे तांत्रिक से गोटे भंड सी लोक मान भंडौच तेणु बांधि आण कलिजुग कौन भगवान अवतार ना कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हय सर्व जगत निस्तार नाम बिना कली काले नाही आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म कलिजुगे भगवान कौन लीला अवतार वर्तमान नाही भगवान को त्रिजुग बोली कहुई सार्वभौम भट्टाचार्य जिते गोपीनाथ आचार्य सहित जुक्ति होता से सार्वभौम भट्टाचार्य जुक्ति कले जे तुम्हें चैतन्य महाप्रभु को कहीं भगवान बोली कह चैतन्य महाप्रभु तुम्हें चैतन्य को तुम्हें भगवान बोली कहीं कौच अरे शास्त्र कहुई भगवान तो त्रिजुग सी तो आसुच्चंती सत्य जुगरे त्रेता जुगरे एवं द्वापर जुगरे कली जुगर तो लीला अवतार किसी ना आ चैतन्य को तुम्हें भगवान बोली कहूच के से गोपीनाथ आचार्य कहले कहले कली जुगर लीला अवतार ना कि जुगावतार अच्छे कली जुगर जुगावतार अच्छे छन्न अवतार बोली कहुँ जोटा कि निज रूप को लुचई कृष्ण वर्ण त्युषा कृष्ण सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधस जो भगवान कृष्ण द्वापर जुगरे आसते से कृष्ण वर्णटा भितर अच्छी अकृष्ण वर्ण अर्थात गौर वर्ण से धारण करचंती एवं संग पांग मान नहीं संकीर्तन यज्ञ से आरंभ कर जो माने संकीर्तन यज्ञ अंशग्रहण कर बुद्धिमान तेणु आपण कौन कहते जे कलिजुगे भगवान कौन अवतार ना जुगावतार सी अच्छा जुग धर्म प्रचार करुजुगे धर्म है हरि संकीर्तन एतदर्थे अवतीर्ण श्री सच्चिनंदन कलिजुगर धर्म नाम हूँ हरिनाम संकीर्तन सच्चिनंदन चैतन्य महाप्रभु सी अवतीर्ण होती एवं सी ये जुग धर्म को प्रचार कर जुगावतार तेणु आप जानी ना आप लीलावतार कथा कहते जुगावतार जी चैतन्य महाप्रभु आसान जाना आ शास्त्र रे विभिन्न शास्त्र रे भूरी भूरी बार प्रमाण दिया चैतन्य महाप्रभु भगवान तेणु आप प्रकार कथा कहते केवल भागवत नुह अन्य शास्त्र गौर पुराण कहुई कलौ प्रथम संध्याया लक्ष्मीकांत भविष्यति दारु ब्रह्म समीपस्थ संन्यास गौर विग्रह कलिजुगे प्रथम संध्यारे लक्ष्मीकांत जे नारायण दारु ब्रह्म से आसवे दारु ब्रह्म निकट को आस दारु ब्रह्म किए स्वयं जगन्नाथ जगन्नाथ निकट न चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष काल थे ना महाप्रभु रही ना पुरी रे तेणु दारु ब्रह्म समीपस्थ संन्यास पुणी गौर विग्रह जे संन्यास ग्रहण कर गौरव शरीर देखा गौरव ताले किए सी चैतन्य महाप्रभु नुहत आउ क्या कह से कथा हाँ महाभारत कहुई महाभारत कहुई श्लोकटा मन पड़नी सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांगदी संन्यास कुच्छ्रम शांत निष्ठा शांत परायण जहां वर्ण हूँ सुवर्ण वर्ण सुना स्वर्णर वर्ण हेमांग
आउटा सुनार वर्ण वरांग चंदन समग्र शरीर रे चंदन लेपन कर तिलक धारण कर आउ सन्यास ग्रहण कर शांत से अशांत नुहंती आ निष्ठा पूर्वक तांकर सन्यास धर्म को कड़ाकड़ी भाव से पालन कर चैतन्य महाप्रभु आउ के ये बहु शास्त्र रे विभिन्न शास्त्र रे चैतन्य महाप्रभु भगवान कहुचे आपण केमती चैतन्य को भगवान बोली ग्रहण करूना तेणु ए प्रकार भाव युक्ति होता शेष सार्वभौम भट्टाचार्य युक्ति हारी चैतन्य महाप्रभु को से भगवान बोली ग्रहण करते महाप्रभु को उद्देश्य रे 100टी स्तुति से लिखिं सार्वभौम भट्टाचार्य पंडित तेणु महाप्रभु को उद्देश्य 100टी स्तुति से लिखिं गोटे स्तुति हूँ बहुत सुंदर स्तुति लिखिं जोटा कि रही बर्तमान सुधा 100 रू 58टा हजिगला 2टा रही से गोटे मुख्य कथा मुख्य गोटे श्लोक से कहते वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थ मेकं पुरुष पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम बुद्धिज स्तमहं प्रपद्ये जे भोग विद्या शिखा जगत को आसते भगवान कृष्ण द्वापर जुगर से भोग उपभोगकारी निज कहते भक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोकं महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मुच्यति जे निज को उपभोगकारी कहते किंतु से वर्तमान आसिले कौन ना त्यागी भाव जे भोगी भाव आसते से बर्तमान त्यागी भाव आसुच्च 24 वर्ष बयस कौन कले सन्यास नहीं 24 वर्ष गृह त्याग कले परिवार को त्याग कले स्त्री को त्याग कले निज माँ को त्याग करके बापा नहांती घरे एपरी त्याग किए करें चैतन्य महाप्रभु व्यतीत तेणु से वैराग्य कथाटा शिखापी आस वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थ मेकं पुरुष पुराण आउ यही शिक्षा देवाई पुराण पुरुष भगवान कृष्ण वैराग्य विद्या शिक्षा देवाई श्रीकृष्ण चैतन्य रूप से शरीर धारण करके आम मानू से कृपा प्रदान करें से कृपार बारिधि की ग्रहण करने उचित स्तमहं प्रपद्ये मु निकट में प्रपन्न हो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु भगवान रूप से ग्रहण कले तेणु यही प्रकार भाव में चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श सन्यासी एक आदर्श साधु भाव में परिचित होती किंतु वर्तमान कलिजुग जो भंड जो मैंने साधु वेश धारण कर लोक मैंने ठकुंट से जो भक्ति विनोद ठाकुर कथा कहुए 200 वर्ष तलर कथा सी जो जन को विशिकेशन नामक तांत्रिक निज को भगवान बोली कहला से पुलिस डिपार्टमेंट पठेक अरेस्ट करने कहले से पुलिस वाला जो गले पाखक से तार तंत्र बुद्धि प्रयोग कला जहाँफल पुलिस मैंने सब मूर्छा हो पड़े मूर्छा हो पड़े जो फेरिकी आसिले पुलिस वाला फेरिकी आसिले चेतना पाई फेरिकी आसिक भक्ति विनोद कहला आज्ञा सी हूँ प्रकृत भगवान अवतार आपण बांधिया कौन कहते प्रकृत से भगवान अवतार आपण जाखरे क्षमा प्रार्थना करूँ किंतु भक्ति विनोद ठाकुर कहले अरे तुम बोका सी तंत्र प्रयोग करुच्ची तार तांत्रिक विद्या से प्रयोग करुच्ची देख मुझे अरेस्ट करी या कही भक्ति विनोद ठाकुर हरे कृष्ण नाम उच्चारण करी से तांत्रिक को बंदी करके आनिकी जेल खाना पकड़ कारण शुद्ध भक्त थे भक्ति विनोद ठाकुर एवं भगवान को दिव्य नाम से शक्ति थिला जहाँफल से तांत्रिक को बांधिकी जेल खाना आनी पकड़ से तांत्रिक बहुत केश थिला एवं से केश को प्रथम काटिले कारण केश भितर दाढ़ी भितर तंत्र जोग शक्ति थाए आ जो मैंने देखिए तांत्रिक जो मैंने सब यही प्रकार सब जोग शक्ति प्रयोग कर जोग प्रयोग कर बेसी केश रखिथे ना दाढ़ी रखिथे तेणु जिते से जेलखाना भितर रहा तंत्र विद्या से प्रयोग कला से भक्ति विनोद ठाकुर जो सब पिला माने थिले से तो गृहस्थ भाव थे पुरी रे जो अच्छी भक्ति सिद्धांत जो आविर्भाव स्थल चैतन्य गोड़िया मठ से भड़ा घरे रोते भक्ति विनोद ठाकुर तेणु से पिला मान डायरिया झाड़ा बांति है ए प्रकार झाड़ा बांति है स्त्री कहले देखु आपण से जो रखी भगवान को अवतार को शीघ्र मुकुलांतु आगे से प्रकृत भगवान अवतार आ पिला माने बर्तमान मरीजे सी देखते केमती भगवान को बांधि हेतु बर्तमान पिला की अवस्था है शीघ्र मुक्त करा सेठू भक्ति विनोद कहले अरे एटा मूर्ख से तांत्रिक से तंत्र प्रयोग करछि तुम्हें माने समस्त भगवान को दिव्य नाम आश्रय नहीं तुम्हें दिव्य नाम कीर्तन कर देखिए से तंत्र फंत्र किसी काम कर समस्त परिवार सदस्य स्त्री सहित बसिकी भगवान दिव्य नाम उच्चारण कले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे तेणु जिते समस्त भगवान का नाम उच्चारण कले पिला मानकर देह भल हो गला किंतु तांत्रिक देह खराब है से एमती देह खराब है जे
ଜେଲଖାନାରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମରଣ ସମୟ ଆସିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର କହୁଥିଲି, ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ନର୍କରେ ସ୍ଥାନ ବି ପାଇପାରିବି। ତେଣୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କର, ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ। ସେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ତାର ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ପଦାରେ ପକେଇଥିଲେ। ସେମିତି ସେବେଠାରୁ ଯେବେଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇଭଳି ସାଧୁବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଚୋରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେବେଠାରୁ ଏ ଭଣ୍ଡାମିଟା ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଲୋକମାନେ ଠକିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବାଟ ହୁଡେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା କାଳନେମୀ ରାକ୍ଷସ। କାଳନେମୀ ରାକ୍ଷସକୁ ରାବଣ ପଠେଇଥିଲେ ଯେ ହନୁମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ହନୁମାନ ସେଇଠି ଅଟକିଯିବ। କାରଣ ହନୁମାନ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧୁ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ସେ ଅଟକିଯିବ, ଆଉ ତାର ସେ ଆଣିପାରିବନି ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ, ସେଇଠି ଅଟକିଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମରିବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଶକ୍ତିବାଦ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ରାବଣ ପଠେଇଲେ କାଳନେମୀ। କାଳନେମୀ ଗୋଟେ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ହନୁମାନ ଯାଉଛି ଆକାଶରେ ଉଡି ଉଡିକା, ସେଠୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଜଣେ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ନଗଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା, ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। କାଳନେମୀ ତ ଜାଣିଛି ସବୁ ୟାଙ୍କର କଥା, ରାବଣ କହିଛି ଯେ ହନୁମାନ ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ଯୋଉଟା କି ଅଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ, ତେଣୁ ସେଇ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ। ସେଠୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ କହୁଛି ସେ କାଳନେମୀ ରାକ୍ଷସ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛି, ତୁମ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଇକୁ ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇଛି, ତୁମେ ସେ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଆଉ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ହୁଅ, ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ସେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କର, ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ଯିବ, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତି ସହଜରେ ତୁମେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହନୁମାନ ସରଳ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ରାମ ଭକ୍ତ ତ ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ସେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନଦୀ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ସେ କୁମ୍ଭୀରଟି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ହନୁମାନର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ କୁମ୍ଭୀର ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସାପଗ୍ରସ୍ତା ଅପ୍ସରା ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଅପ୍ସରା ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେଟା ଅସୁରଟା, ରାବଣ ପଠେଇଛି ତାକୁ ଆଗେ ଶୀଘ୍ର ମାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରାବଣ ସେ ପଠେଇଛି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଏକଥା ଜାଣିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସେ କାଳନେମୀ ରାକ୍ଷସକୁ କହିଲେ ମତେ ପରେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୁଁ ଆଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ହନୁମାନ କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଣ ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। ଏହା କହି ହନୁମାନ ତାକୁ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେତେ ସବୁ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯୋଉମାନେ କି ସାଧୁ ରୂପ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଠକିବାର ନଜିର। ନିଜେ ରାବଣ କଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କୋଉ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲା? ସାଧୁ ବେଶରେ ଯାଇକି ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛି। ତେଣୁ ସାଧୁ ବେଶ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର, ସାଧୁଙ୍କର କଥା, ସାଧୁଙ୍କର ବେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଭଣ୍ଡାମି କର ନାହିଁ। ଯାହା ଆମର ଭିତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆଚରଣ କର। ତୁମ ଭିତର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୂପ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୂପ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କର ନା। ବୈଷ୍ଣବ ହଉଛି ସରଳ, ଶିଶୁ ସୁଲଭ ସରଳତା। ଆମ ଭିତର କପଟତାକୁ ରଖିକି ବାହାରେ ଆମର ସରଳତା ଦେଖିଲେ କଣ ଲାଭ? ଆମେ ଦେଖେଇବା ବାହାରକୁ ସାଧୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମର ରହିଛି କପଟତା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର କେବେ ତୁମେ ଆଚରଣ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଭଣ୍ଡ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବିନି, ମୋର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଧନୁ ମୁଁ ଧରି ପାରୁନି ନାହିଁ, ଆଉ ମତେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବି। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ତୁମ ସ୍ୱଧର୍ମ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତୁମେ ମରିଯିବା ବରଂ ଶେଷ କର, ତୁମେ ପରଧର୍ମ ଆଚରଣ କର। ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ, ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ତୁମେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବନି, ତୁମେ କାହିଁକି ଭଣ୍ଡାମି କରିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ
ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେମିତି ଠକାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଅପରାଧ କରିଛି ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପୃଥୁ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ, ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେଠି ସେ ପୃଥୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୃଥୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ତ ସେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ସେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଏ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାସ ଆମେ ଚାଲିଛେ, ଯୋଉ ମାସଟି, ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମଳ ମାସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମଳ ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଅପବିତ୍ର ଏବଂ ଦୂଷିତ ବସ୍ତୁ, ମଳ ମୂତ୍ର, ଏହାକୁ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଳ ମାସ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାହିଁକି ନା ଆମର ସୌର ମାସର ଗୋଟେ ଗଣନା ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାସର ଗୋଟେ ଗଣନା ଅଛି। ସୌର ମାସର ଗଣନାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହଉଛି 365 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସ ଗଣନାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହଉଛି 354 ଦିନ। ତେଣୁ 354 ଦିନ, ଇଏ 365 ଦିନ, ୟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି କେତେ? 11 ଡେଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ତେଣୁ 11 ଦିନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ରହିଲେ 3 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅଲଗା ମାସ ବା ଅଧିକା ମାସ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିପତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ କେହି ଅଧିପତି ନାହାନ୍ତି ବା ଏ ମାସର ଅଧିପତି ହେବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ମାସକୁ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମାସ, ଦୂଷିତ ମାସ, ମଳ ମାସ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏ ମାସଟି ବଡ ଦୁଃଖିତ ହେଇକି ଶେଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମକୁ ଯଦି କେତେବେଳେ କେହି ଆଶ୍ରୟ ନ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯାହାର କେହି ଆଶ୍ରୟ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ନମୋ ଅକିଞ୍ଚନ ବିତ୍ତାୟ ନିବୃତ ଗୁଣବୃତ୍ତଏ ଆତ୍ମା ରାମାଶ୍ଚ ଶାନ୍ତାୟ କୈବଲ୍ୟ ପତୟ ନମ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅକିଞ୍ଚନର ବିତ୍ତ, ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାର କେହି ଆଶ୍ରୟ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଳ ମାସର କେହି ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି କର୍ମୀ ଜଗତରେ, ସାଧାରଣତଃ ଭୌତିକ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଏଇ ମଳ ମାସରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା ମଳ ମାସ ବୋଲି, ଅପବିତ୍ର ମାସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାସକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋର ନାମ ତୁମର ମାସରେ ମୁଁ ଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମର ନାମଟି ମୋର ନାମାନୁସାରେ ହେବ, ଆଉ ତୁମର ନାମ ହିଁ ମୋର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଏଇ ନାମ ନାମିତ କରାଗଲା। ଏବଂ ଏଇ ମାସରେ ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବେ, ସେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ ଅନ୍ୟ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ 16 ମାଳ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ 16 ମାଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଏକମାଳା ଜପ କରିବେ, ସେ ଏକମାଳାର ଫଳ ଗୋଟିଏ କୋଟି ମାଳା ଗୁଣର ଫଳ ପାଇବେ। ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯୋଉ ଦାମୋଦର ମାସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସ ଆହୁରି ପୁଣ୍ୟତମ ମାସ। ଏ ମାସରେ ଭକ୍ତମାନେ ନାମ ଜପ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସାଧୁ ସଂଘ କରିବା, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପରିବ୍ରାଜନ କରିବା, ଦୀପଦାନ କରିବା, ଏସବୁ ଏ ମାସ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ନାମ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ମାସଟି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ରଖାଯାଇଛି, ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ମାନେ ଘୃଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭଙ୍କର ମାସ। ତେଣୁ ଇଏ ଶୁଭଙ୍କର ମାସରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ସାଧୁ ସଂଘ, ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ, ଦୀପଦାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହାର ଫଳ ବହୁ ପରିମାଣରେ, କୋଟି ଗୁଣ ପରିମାଣରେ ଫଳ ମିଳିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଥା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହବା ଉଚିତ ବା ଉଦାହରଣ ହେଇକି ରହିବା ଉଚିତ। ଯୋଉମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଏ ମାସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ଏଇ ମାସରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की।